ପରଦା ଉଠୁଛି ପରଦା ପଡ଼ୁଛି ପରଦା ପଛରୁ ଇଶାରା ଆସୁଛି ଯବନିକା ସତ ଜୀବନ ଯେ ମିଛ ଏ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ 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 ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। नमस्कार सुधी दर्शक बंधु ओडिया साहित्यर सर्वप्रथम दृश्यभित्तिक साहित्य पत्रिका रंगमंचर एही संख्या को आपण मान को स्वागत करुछि मु शिल्पी सिक्ता। रंगमंच रंगमंच रंगमंच। आज फकीर मोहन सेनापति जयंती अवसर रे आमर अगणित दर्शक मानू रंगमंच परिवार तरफ अनेक अनेक अभिनंदन। आज यही संख्यार आमे फकीर मोहन केतोटी कविता आलोचना नाट्य रूप गीति रूप को स्थानित करिछु। तेबे आसंतु संपादकीय स्तंभ आमर संपादक को भेटिबा रंगमंचर मुख्य संपादक नाट्यकार श्रीजुक्त हेमेंद्र महापात्र। नमस्कार सुधी दर्शक बंधु आज रंगमंचर ए संख्या को मु आपण को स्वागत जनाऊँगी। ए संख्याटी विशेष भाव में आम व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति उपरे आधार करूँ। व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति जहाँ को आम संक्रांति पुरुष बोली कहू जी कि मकर संक्रांति जन्म हो रज संक्रांति इह धाम त्याग करथिले से व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति तांकरी शांति कानून माटी रे आमे आज आपण मान आगे निजक उपस्थापन करने को जाऊँ। बड़ भाग्यर विषय फकीरमोहन सेनापति थिले बोली ओडिया भाषा को सुरक्षा दे पारथिले एवं विभिन्न विदेशी चक्रांतरू ओडिया भाषा को रक्षा करथिले। सेथिपई तांकर सेनापति नाम सार्थकता आम अनेक स्थान रे प्रतिपादन करि आसुछु। किंतु विडंबनार विषय है कि फकीरमोहन सेनापति अनेक कविता लिखिछन्ति। आमे किंतु तांको कवितार कौनसी चर्चा करिनाहु, केवल तांकर से गल्प उपन्यास चर्चा करी आमे तांको सीमित कर देइछु। किंतु तांकर जो कविता ताहा निश्चित भाव में समस्त को आकृष्ट करुछि एवं करुथिबो मध्य। यही प्रयास आम जारी रखीचु। एथर आसु देखिबा फकीरमोहन सेनापति केतोटी कवितार गीत रूप एवं ता सहित केतोटी कवितार नाट्य रूप एवं तांको कवितार चर्चा किछि विज्ञ व्यक्ति मुखरे। एवं बंधुगण ये संख्या परे आमे रंगमंच को वर्तमान आउरी सीमित करदेवा को जाऊँ। कारण रंगमंच तो मासिक थिला ये कोविड पीरियड रे जितेबले आमर समस्ते संगरोध जीवन यापन गृहबंदी भाव में जीवन यापन कलु सेतेबले आमे समस्ते ये रंगमंच उपरे भरसा करूँ एवं ताको आमर एकमात्र आमद मनोरंजन विषय भाव में ग्रहण करूँ। किंतु एबे सब खुलीगला आमे समस्ते बर्तमान व्यस्त विव्रत हो पड़ू दौड़ू कर्मक्षेत्र को विभिन्न नाटक मंच विभिन्न मंच इत्यादि खुलीगला तेणु से भी आम व्यस्त रोचु। से आमे जो यही पत्रिका को बर्तमान डिजिटाल रूप आमे सीमित करने को जाऊँ। आसंता संख्यार यह मासिक गोटे मात्र संख्या भाव में प्रति 1 तारिख रे प्रकाशित हो। से आपण मानू धैर्य सहित अपेक्षा करने मु अनुरोध करुच्ची। धन्यवाद बंधुगण। आसतु आम यही जो चैनल टी को शेयर करवा लाइक करवा एवं सब्सक्राइब करवा। तेबे आसंतु सुनिबा काहेकि से व्यासकवि एक आलोचना आलोचक डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी। फकीरमोहन काव्य बेसी लिखि नथिले। बौद्धावतार काव्य तांकर होची एकमात्र काव्य जो से एते यशस्वी हो पार नथिले। किंतु
ଅସଂଖ୍ୟ କବିତା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସହସ୍ରାଧିକ କବିତା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସାମୟିକ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫକୀରମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଅନନ୍ୟ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କବିତାରେ ଯେମିତି କାରୁଣ୍ୟ ରହିଛି ସେମିତିକା ହାସ୍ୟରସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଦୁଇଟି ଧାରା ସବୁବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କ କଥା ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ହସି ହସି ବେଦମ ହେଇଯାଇପାରେ, ପୁଣି ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ବି କରିପାରେ। କାରୁଣ୍ୟ ରସରେ ବି ଭରପୁର ତାଙ୍କର କଥା ସାହିତ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ୟାରୋଡି ରଚନା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପାଠକ ହସି ହସି ବେଦମ ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ସେଇ କବିତା ଯେତେବେଳେ ରଚନା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପାଠକ କାରୁଣ୍ୟ ଭିତରେ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହାସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କାରୁଣ୍ୟ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ତାଙ୍କ କବିତା ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଠାକୁର ମା କୁଚଳା ଦେଈଙ୍କ ଠାରେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ସେ ବେଶୀ ଦିନ ଭୋଗ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଯୌବନ କାଳରେ ହିଁ ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ କାରୁଣ୍ୟରେ ଭରପୁର। ସେଇ କାରୁଣ୍ୟ ତାଙ୍କ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚକୁଆ ଚକୁଇ କଥା। ଗୋଟେ ଚକୁଆ ହେଲା ଚକୋର ଆଉ ଚକୋରୀ, ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ, ପୁଅ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଝିଅ ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥା କହିବା ଭିତରେ ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଥାକୁ କେମିତି କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚକୁଆ ଚକୁଇ କବିତା ତାଙ୍କର ପଢ଼ିଲେ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛଳଛଳ ହେଇଯିବ ଏଇ କବିତାକୁ ପଢ଼ି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେ କବିତା ଚକୁଆ ଚକୁଇ କଥା। ପ୍ରଶସ୍ତ ଜଳାଶୟ ପାଟ ବିଲରେ ଥିଲା ଚକୁଆ ଏକ ପୂର୍ବ କାଳରେ। ଆନ ଚକୁଆ ପୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ କାଟଇ ଦିନ ଚୋରି ବୁଲିଣ ଖାଇ। କିଏ ତାର ପିତା ମାତା ସେ ଜାଣି ନାହିଁ, ପିଲା କାଳରୁ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି କାହିଁ। ଥିଲା ଏକ ଚକୁଇ ବୁଢ଼ୀ ସେଠାରେ, ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲା ଢାଙ୍କି ଡେଣାରେ। କେତେ ଦିନରେ ବୁଢ଼ୀ ଚକୁଇ ମଲା, ପିଲା ଚକୁଆ ଆଶା ଭରସା ଗଲା। ଏକାକୀ ଉଡ଼ି ବୁଲେ, ଏକାକୀ ଚରେ, ନଥିଲା ଦୁଃଖୀ କେହି ତାହା ଦୁଃଖରେ। କେତେ କାଳରେ ଦିନେ ଦୈବ ବସେ, କାହୁଁ ଚକୋଇ ଆସି କାହୁଁ ଚକୋଇ ଏକ ମିଳିଲା ପାଶେ। ମହା ଆନନ୍ଦ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପାଇ, କ୍ଷୀର ନୀର ପରାଏ ଅଭେଦ ଥାଇ। ବାନ୍ଧିଲେ ବସା ଦୁହେଁ ଯତନ କରି, ମଣି ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନ ସରି। ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦେ ତହିଁ କରନ୍ତି ବାସ, ନଥାଏ ମନେ ଚିନ୍ତା ସଦା ଉଲ୍ଲାସ। ପ୍ରଭାତେ ବିଭୁ ରାମ କରି ଗାୟନ, ନିତ୍ୟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦିଅନ୍ତି ମନ। ସାବଧାନରେ ଦୁହେଁ ଥାନ୍ତି ଜଗି, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବା ଲାଗି। କେବେ କେବେ ସେମାନେ ବସାକୁ ଛାଡ଼ି, ଦୂର ପାଟ ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ଉଡ଼ି। ବିଦେଶେ ଥାନ୍ତି ଦୁହେଁ ମନ ଉଲ୍ଲାସେ, ଜ୍ଞାତି ଚକୁଆ କେହି ନଥାଏ ପାଶେ। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଆକାଶେ, ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇ ରହନ୍ତି ବାସେ। ଚରି ବୁଲନ୍ତି ଦୁହେଁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ, ବସିବା କାଳେ ଏକ ଆନ ପାଶରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳେ କେତେ ଜହ୍ନ ରାତିରେ, ନ ଶୋଇ ବସିଥାନ୍ତି ଏକ ସାଥିରେ। ରାତି ଯାକ କେଁ କଟ୍ର ଶବଦ କରି, ବୀଣା ତାନ ତ ନୁହେଁ ତହିଁ କିଶୋରୀ। କେଁ କଟ୍ର ଶବ୍ଦେ ଅର୍ଥ ଥିବ ବା କେତେ,
ମାତ୍ର ତହିଁରୁ ସୁଖ ଲଭନ୍ତି ଯେତେ। ନହିଲେ ତହିଁ କିମ୍ପା ଏତେ ଉଲ୍ଲାସ। ଦିନେ ଦି ଦିନ ନୁହେଁ ମାସକୁ ମାସ। ଏହି ରୂପେ ତହିଁ କିଛି କାଳ କଟିଲା। ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟାଧ ଏକ କାହୁଁ ହୋଇଲା। କଲା ସେ ଚକୋଇର ନାଶ ଜୀବନ। ଚକୁଆ ବ୍ୟାକୁଳରେ କରେ ରୋଦନ। ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନେ ହୋଇ କାତର ଦିନ। ଉଡ଼ି ବୁଲିଲା 10-15 ଦିନ। ନିଜ ମନକୁ ଆପେ ଆପେ ବୁଝାଇ ରହିଲା ତୁନି ହୋଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇ। ଦେଖିଲା ଯାଇ ଚାହିଁ ବସା କୋଣରେ ଶାବକ 2 ଗୋଟି ଶୁଷ୍କ ମୁଖରେ। ବସି ଅଛନ୍ତି ତହିଁ ହୋଇଣ ତୁନି। ଜନନୀ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ବାହୁନି। ପିଲାଏ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା। ଡେଣାରେ ଘେନି ତାଙ୍କୁ ଚକୁଆ ବୁଢ଼ା। ନିରାଶ ମନେ ତେଜି ନିଜ ବାସକୁ। ଆକାଶେ ଉଡ଼ିଗଲା ପରଦେଶକୁ। ଆଉ ବସାରେ ନାହିଁ ଶବଦ କିଛି। ନିର୍ଜନ ବନ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବାଟୋଇ ଦେଖାଇବେ ହାତକୁ ଟେକି। ଏଠାରେ ଥିଲେ 2 ଚକୁଆ ପକ୍ଷୀ। ଏଠାରେ ଥିଲେ 2 ଚକୁଆ ପକ୍ଷୀ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମନ୍ତବ୍ୟ କ୍ରମରେ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରଣ ମହାନ୍ତିକୁ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ କାଳ୍ପିକ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ଗୌରବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ସେ ବହୁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ତାକୁ ପାଠ କରି ପାଠକର ମନ ତରଳିଯାଏ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ବିଗଳିତ କରେ। ଉଦାହରଣ ରୂପେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କର କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ। କାରଣ ଏତେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ପଢ଼ିଲେ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଏ। ସେଇଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯେଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସେ କିଭଳି ଅନ୍ତର ସହିତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପଂକ୍ତି ଏଠାରେ ମୁଁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ମୋ ମାତୃଭାଷା ମୋତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ଯେବେ ହେଉ ବା ନିକୃଷ୍ଟ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ସାରଧନ ସେ ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭାଷା। ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି ଅଛି, ମୋ ଜୀବନ ସାରଧନ ଜନନୀ ଉତ୍କଳ ଭାଷା। ଆସୋକ ମା କରେ ପୂଜା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ପ୍ରାଣ ଆଶା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ତାଙ୍କର ଭାଷା ମମତା ଏବଂ ପ୍ରୀତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରୀତି ଯେଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କବିଙ୍କର ଏଭଳି ଆତ୍ମୀୟତା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି ଏଭଳି ଆତ୍ମୀୟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଯେଭଳି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାଳ୍ପିକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସିକ, କବି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଭାଧର ଶିଳ୍ପୀ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଗୀତି କବିତାର ଗୀତ। ଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିନ୍ଦିତା ଦାସ। ପଳାଶ
ଗଛଟା ଅଛି ତୋଟାରେ, ଅଛି ତୋଟାରେ, ଅଛି ତୋଟାରେ। ବୁଢ଼ା ବୋଲି ତାକୁ କେବା ପଚାରେ, କେବା ପଚାରେ, କେବା ପଚାରେ। କେତେ କାଳୁ ଅଛି ଗଛଟା ଛିଡ଼ା, ଗଛଟା ଛିଡ଼ା। ଉଇ ଲାଗି ତାର ମୂଳଟା ସଢ଼ା, ମୂଳଟା ସଢ଼ା। ଶୁଖି ଯାଇଛି ତା ଡାଳ ପତର, ଶୁଖିଲା ଗଛଟା ଛିଡ଼ା ମାତର। ଗଛଟାକୁ ଦେଖି ନିରସ ଫମ୍ପା, ତୋ ଛାଟାରେ ହୁଏ ବହୁତ ଖପା। गछ कपाळ, गछ कपाळ। काहू आसी एक मालुणी झियो, देखिला गछर सुखिला सियो। ଝିଅଟା ଝାଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ଗଛର ଘଟା, ଗଛର ଘଟା। କେତେ ଥର ନିଜ ହାତ ସ୍ନେହରେ ବୁଲାଇ ଦିଆଇ ଗଛ ଦେହରେ। एथर आसतु शुणा फकीर मोहन फाउंडेशन रो चेयरपर्सन मोनिका दास को। नमस्कार। आज फकीर मोहन कर जन्म जयंती, पूज्य पूजार अवसर। ओडिया भाषा साहित्य रो सेनापति को समग्र ओडिया जातिर अशेष प्रणाम। केवल आज बोली नुहे, प्रतिदिन प्राय ओडिशार घरे घरे तांकु स्मरण करिथांती। भाषा जरिया रे समाज रे सुधार आनिबा सहित आमको आमर अस्मिता विषय रे सचेतन करिबा दिगरे तांकर अवदान काहाकू अजणा नाही। सबुठु बड़ कथा, सीए दांडर भाषा तुंडकू आनी साहित्य एवं कविता को मन छुआ करि पारिछंती। तांकु व्यासकवि कहा जाए। हेले विडंबनार विषय एही जे तांकर कविता विशेष भावरे अवहेलित एवं अनालोचित।
ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଗବେଷକଙ୍କର ମତରେ ସେନାପତିଙ୍କର କଥା ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦୃତ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ କବିତା ପ୍ରତି ପାଠକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେତେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 350ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଭାବ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର ଗନ୍ତାଘର। ସମ୍ପ୍ରତି ବହୁ ଗବେଷକଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କଲାଣି ଅବଶ୍ୟ, ହେଲେ ସେସବୁ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ସକାଶେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀ ହେମେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଏହି ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ଏ ଦିଗରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନିକା ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଚେୟାରପର୍ସନ। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କାମନା ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ହେଉ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଗଣିତ ପାଠକ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ସିଏ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଶେଷରେ ମୁଁ କବିତା ବିଷୟରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସରେ ବାହାରିଥିବା ପଲ୍ ଏଞ୍ଜେଲଙ୍କର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଶେଷ ପଂକ୍ତିଟାରେ ଟିକେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। Just a little modification in the last line. So he says, Paul Engel in New York Times, poetry is ordinary language raised to the nth power. Poetry is boned with ideas, nerved and blooded with emotions, and all held together delicately by the tough skin of words. ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ପ୍ରଣାମ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଶିରିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କର 179ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ କଥା ସମ୍ରାଟ କୁହାଯାଏ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ବ୍ୟାସକବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କଥା ସମ୍ରାଟ ଫକୀରମୋହନ ଭାବେ ଆଜି ଗବେଷକ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷକ, ସେମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କବି ଫକୀରମୋହନ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଆଜି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଏ କଥାଟି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି ଏବଂ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କବି ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ କବି ଫକୀରମୋହନ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ହେବ। ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶା ଭିତରେ 4ଟି ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଚୟନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବସର ବାସରେ ପୂଜା ଫୁଲ, ପୁଷ୍ପମାଳା ଆଉ ଧୂଳି, ତା ବ୍ୟତିରେକେ ସହସ୍ରାଧିକ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ପରିଶିଷ୍ଟରେ ସନ୍ନିବେଶିତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଜାଣୁ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ତେବେ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। କବିତା ବ୍ୟତିରେକେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ତାଙ୍କ କବିତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ କବିତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ରୂପକ କବିତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ କବିତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗାଥା କବିତା ଅଛି ଏବଂ ସେ କବିତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗବେଷକମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ
ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଯୋଉ କବିତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ବିଧୁବୋଧ, କବିତା ଭିତରେ ଅଛି ଯୋଉ ଦରଦୀ ଚେତନା, କବିତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ଶୋକ କବିତା, ଏବଂ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଆବେଗାତ୍ମକ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ, ଉତ୍କଳୀୟତାର ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ଗାଁର ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ପରିବେଶର ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ କବିତା ଭିତରେ, ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ କବିତା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି, ସେ ଅନୁବାଦ କବିତାକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗବେଷଣା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଏଇ କଥା ଯୋଉ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଉଠିଛି, ସେଥିପାଇଁ ହେମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର କବିତା ଭୁଆଁ ବିଲେଇ ଓ କାଳିଆ କୁକୁରର ନାଟ୍ୟ ରୂପ। ଭୁଆ ବିରାଡ଼ି ଓ କାଳିଆ କୁକୁର। ବାଡ଼ି ଦୁଆରରେ କାଳିଆ କୁକୁର, ପାଉଁଶ ଗଦା ପାଶରେ, ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ, ଲାଞ୍ଜ ଲୁଡ଼ୁ ଲୁଡ଼ୁ, ପଡ଼ିଛି ଏକ ଧ୍ୟାନରେ। ଦୁଆରକୁ ଚାହିଁ ଅନାଇ ବସିଛି, ଓଦା ଜିଭଟାକୁ କାଢ଼ି, କେତେବେଳେ କେହି ଅଇଁଠା ପତର ଦେବତା ପାଶେ ଫୋପାଡ଼ି। ଏଇ ସମୟରେ ଭୁଆ ବିରାଡ଼ିଟା ଅଇଲା ଘରୁ ବାହାରି, ମନ ଫୁଲାଣାରେ ମିଆଉ ମିଆଉ ଡାକି ଥର ଦୁଇ ଚାରି। ଖାଇ ପିଇ ଆଚ୍ଛା ଥାକୁଲୁ ଥୁକୁଲୁ, ଦେହଟି ନିର୍ମଳ ଦିଶେ, ଚିକ୍କଣ ଚାକଣ ମୁହଁଟି ସୁନ୍ଦର, ଦିଶୁଛି ଜାଉଁଳି ନିଶେ। କୁକୁର ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ନ୍ତି, ବୋଇଲା ତାକୁ ଅନାଇ। କାଳିଆ କୁକୁର, ପଡ଼ିଛୁ ପରା ତୁ ଅଇଁଠା ମୁଠାକ ପାଇଁ। ରାତି ଯାକ ଭୁକି ଭୁକି ମରୁଥାଉ, ଶୋଇବାକୁ କାହିଁ ତୋର। ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଘରେ କାଳେ ପଶିଯିବ, ଆସି ଡକାୟତ ଚୋର। କେମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ମୋ ଦେହ, ଅନାଇ ଦେଖ ତୁ ଥରେ। କାମ ଧନ୍ଦା ନାଇଁ ବାବୁ ପରି ମୁହିଁ, ବୁଲୁଥାଏ ଆନନ୍ଦରେ। ଦୁଧ ଭାତ ମାଛ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇ, ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ଥାଏ ଶୋଇ। ଜାତିରେ କୁକୁର ମୋ ସତ୍ୟ ସମାନ, ହୋଇପାରିବୁ କି ତୁହି। ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ସେ କୁକୁର, ରହିଲା ହୋଇନ ତୁନି। ଅବଶ୍ୟ ମନକୁ ବାଧିଥିବ ପରା କଠିନ ବଚନ ଶୁଣି। ଦିନେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଚାକରକୁ ଡାକି ବୋଇଲେ, ଆରେ ଗୋପାଳ, ଆଜ୍ଞା ନୀତି ନୀତି ଆସି ଭୁଆ ବିରାଡ଼ିଟା କଲା ତ ଭାରି ଜଞ୍ଜାଳ। ତାହା ଡରେ ଘରେ ମାଛ ଶୁଖୁଆ ତ ଆଉ ରଖି ହେଲା ନାହିଁ। ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡାଇ ତ ଗଡ଼ାଇ ଖାଇଲା, ଥାଇ ଗୋଡ଼କୁ ଅନାଇ। ଆଟିକାରେ ପୁରୀ ଶିକାରେ ଥୋଇଲେ, ଦୁଧ ଦହି ଖଜା ମିଠା, ଚିଲ୍ଲା ମାରି ହାଣ୍ଡି ଗଡ଼ାଇ ଖାଇଲା ନିଆଁ ଲଗା ବିଡ଼ାଳିଟା। ସେଦିନ ତାହାକୁ ଅଖାରେ ପୁରାଇ ବାଟେ ଆସିଥିଲୁ ଛାଡ଼ି, ତହିଁ ଅରଦିନ ପଳାଇ ଆଇଲା ବାଟ ହୁଣ୍ଡି ସେ ବିଡ଼ାଳି। ଆଜିରେ ତୁ ନେଇ ଯେ ରୂପରେ ହଉ, ଦେ ତାହାକୁ ଘଉଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା ଦଉଛି ତାକୁ। ଗୋପାଳିଆ ଶୁଣି ଭାରି ଖପା ହେଲା, ଆଣି ପନାସି ଦୌଡ଼ି। ବାନ୍ଧିଲା ଭୁଆକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ବେକରେ, ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା ଦାଣ୍ଡରେ। ଗାଁ ପିଲା ଯାକ ଧାଇଁ ଆସି ପୁଣି ପିଟୁଥାନ୍ତି ପାଞ୍ଚଣରେ। ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି କରୁଥାନ୍ତି କୁଆ ବୁଆ। ଦାନ୍ତକୁ ନିପିଡ଼ି ଦରମଲା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ଭୁଆ। କୁକୁରଟି ଆସି ବୋଲେ ହସି ହସି, କିରେ ବିରାଡ଼ି ଭାଇ, ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମଜା ଲୁଟୁଥିଲୁ ଦୁଧ ଭାତ ମାଛ ଖାଇ। ଚୋରି ଚପାଟିରେ ଆଚ୍ଛା ସୁଖ ଅଛି, ରାତିକେ ହୁଅନ୍ତି ରଜା। ଚୋର ଘର ନୀତି ଆଲୁଅ ନଥାଏ, ପଛକୁ ବାହାରେ ମଜା। ଚୋରା ମାଲ ଭାଇ 2 ଦିନ ପାଇଁ, ପଛକୁ ହୁଏ ସେ ସଲ। ଗତର ଖଟାଇ ଅଇଁଠା ପତର, ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ଭଲ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଲୋଚକ ବିଶିଷ୍ଟ କବୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଅରୁଣା ରାୟଙ୍କୁ। କଥା ସମ୍ରାଟ ତଥା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଜଣେ ବିସ୍ମୟକର ପ୍ରତିଭା ଓ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ। ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଭାଗରେ ସେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ ଓ ଉପନ୍ୟାସିକ ଓ ଗାଳ୍ପିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଦିଗ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା। ବୌଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟ, ପୁଷ୍ପମାଳା
ଉପହାର ଅବସରବାସରେ ପୂଜା ଫୁଲ ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟ କବିତାର ବିପୁଳ ସମ୍ଭାରରେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର କଥା ଏଯାବତ୍ ତାହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଓ ବ୍ୟାପକ ଗବେଷଣା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ମୋ ଗୀତର ଭଣିତା କବିତାରେ ଫକୀରମୋହନ କହିଛନ୍ତି, ନଲୋଡ଼ିବ ମୋ ଗୀତରୁ ଭାବର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ତାନମାନ ପଦର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ଶକ୍ତି ହୋଇଛି ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ, ଗାଇଛି ସେ ଶକ୍ତି ବଳେ ସରଳ ଭାଷାରେ। ଫକୀରମୋହନ ସରଳ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାଷାରେ ଅସୁମାରୀ ଗୀତି କବିତା, ଗାଥା କବିତା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ କବିତା ବା ସନେଟ୍, ଶୋକ ଗୀତିକା, ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କଳ୍ପନା ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବତାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରତୀକ ବା ପର୍ସନାଲ ସିମ୍ବଲର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଚକୁଆ ଚକୋଇ କଥା, ଯୁଗ୍ମ କୁସୁମ, ବୁଢ଼ା ପଳାଶ, ଶାହାଡ଼ା ଗଛର କ୍ରନ୍ଦନ ପ୍ରଭୃତି କବିତାରେ ଏହା ଲକ୍ଷଣୀୟ। ଶାହାଡ଼ା ଗଛର କ୍ରନ୍ଦନରେ ନିଜକୁ ବୁଢ଼ା, ଶାହାଡ଼ା ଗଛ ପତ୍ନୀ କୃଷ୍ଣ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଲତା ଓ ଦୁଇ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସାନ ସାନ ଫୁଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କାଳଜାୟୀ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ଭାବଧାରା ସର୍ବକାଳୀନ ଓ ନିତ୍ୟ ନୂତନ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କାରୁଣ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କବିତାର ଲେଖିବାର ପ୍ରେରଣା। ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ କୃଷ୍ଣ କୁମାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କର ଶୋକୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ଝରି ପଡ଼ିଛି ବିଭିନ୍ନ କବିତାରେ। ପୁଣିକି ଦେଖିବି ସେଇ ସହାସ୍ୟ ବଦନ କବିତାର ଗୋଟିଏ ପଦ, ପଡ଼ିଛି କୁସୁମ ଝଡ଼ି ରହିଛି ସୌରଭ, ଅସ୍ତମିତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହି ଯାଇଛି ଗୌରବ, ନିଶବଦ ଶେଷଙ୍ଗୀତ ତାନଲୟ ମଧୁରିତ, ପଡ଼ିଛି ହୃଦୟ ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ, ଧ୍ୟାନେ ଅନୁଭବ ଏବେ ସେ ହାସ୍ୟ ବଦନ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦର୍ଶନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ନୀତିନୈତିକତା, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ, ଦେଶପ୍ରେମ, ମାତୃଭାଷା ପ୍ରୀତି, ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି, ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା, ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ଇତ୍ୟାଦି। ସମାଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ମାର୍ଜିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ରଚନା କରିବା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପରିଚାୟକ। ନୂତନ ପିଢ଼ି ପ୍ରତି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ତାହା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପଲ୍ଲବର ଆଶୀର୍ବାଦ କବିତାରେ। ନିଜକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପଲ୍ଲବ କହି ନବପତ୍ର ରୂପୀ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେହି କବିତା। ସମଧର୍ମୀ କେତେ ପତ୍ର ଥିଲେ ସହିତରେ, ମଣ୍ଡିତ ଶୋଭିତ ହେଉଥିଲୁ ପାଦ ପରେ, କରିଛନ୍ତି ଏକେ ଏକେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାଣ, ଏକାକୀ ରହିଛି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦଶା ମ୍ରିୟମାଣ, ନିରସ ବିକୃତ ଦେହ ଦିଶେ ଅସୁନ୍ଦର, ଶୀତ ବାତେ କମ୍ପମାନ ସର୍ବକଳେବର, ବସନ୍ତ ଆଗମେ ନବ ପଲ୍ଲବ ସକଳ, ଦିଶୁଛନ୍ତି ମନୋହର କେମନ୍ତେ ସୁଢଳ, ପାଦପର ରସ ବୃଥା କରେ ଅପଚୟ, ହେଉଛି କୋମଳ ପତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଅପବ୍ୟୟ, ଆଉ ମୁଁ ଶାଖାରେ ଲାଗିଥିବି କି ଆଶୟ, ସ୍ଥାନ ଲଭି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ କିଶଳଏ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ନବପତ୍ର ଦଳ, ଛାୟା ଦାନେ ହୁଅ ପାନ୍ଥ ପାଦପ ସମ୍ବଳ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଏକ ଗୀତି କବିତା ବିଚିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୀତ ରୂପ। ଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିନ୍ଦିତା ଦାସ। विधाता विचित्र चित्र रमणी शरीर, तहु बळी किबाछि जगते रुचिर, संसार कंटक बने कुसुमिता लता, मूर्तिमती किबा प्रभा राशि पवित्रता, विधाता विचित्र चित्र रमणी शरीर। तृष्णा दूर करे पूत मंदाकिनी जल, तृष्णा दूर करे पूत
ମନ୍ଦାକିନୀ ଜଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରେ ନାରୀ ରୂପ ଜୀବନ ଶୀତଳ ସ୍ୱର୍ଗ ପାରିଜାତ ଜିଣି ବଦନ କମଳ ଅମୃତ ଲହରୀ ଗଣ୍ଡ ଦିଶେ ଜଳ ଜଳ ବିଧାତା ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ରମଣୀ ଶରୀର ବିଧାତା ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ରମଣୀ ଶରୀର ନୀଳ ନିରଦର ତଳେ ଭାସି ଯାଏ ଇନ୍ଦୁ ପ୍ରେମ ରସ ଘନୀଭୂତ କିପା ସୁଧା ସିନ୍ଧୁ ଚପଳ ଚାହାଣି ଚଳେ ନୟନ ପନ୍ତେ বিকচ কোমল জেহ্নে তরঙ্গ আঘাতে বিধাতা বিচিত্র চিত্র রমণী শরীর তুম্বলি কিবাছি জগতে রুচির সংসার কণ্টক বনে কুসুমিত লতা মূর্তি মতি কিবা প্রভা রাশি পবিত্র বিধাতা বিচিত্র চিত্র রমণী শরীর তুম্বলি কিবাছি জগতে রুচির ଆଜିର ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ ତାହା ସଫଳ ହେଉ ଏତିକି ଆଶା କରି ଆଜିର ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆମର ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ହେମେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୋବାଇଲ ତଥା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9861350951। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ଆଗାମୀ ଶୁକ୍ରବାରରେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ